She's signing what I'm saying. You can go back a little bit. Better we keep that side. So that side is better. Can you hear me? Can you hear me? Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Every one of you dear ones, good afternoon. Good afternoon. Taking a session after lunch is difficult, especially if the lunch is lavish with so many delicious dishes. You just want to rest for a little while. Maybe the organizers gave me this time because my subject will make you sit up straight and open your spiritual eyes. There has been a lot of talking since 9 a.m. We were surrounded by different voices, loud, strong, soft, and even sweet singing. But did you know that there are 15, 20 people sitting amongst us who didn't hear a single word or sound except for the sound of silence? India has not just 20, but 63 million deaf people. And we do not recognize them because they do not have any external disability. However, people with this silent, hidden disability suffer greatly and silently, as this peculiar disability pushes them away from the rest of society. They are often treated as if they are not human beings. Deaf people are the most marginalized and isolated of all the people with disabilities. The deaf lack the most basic human quality required in order to communicate with other human beings in the way all human beings communicate. Like I'm speaking to you and you are listening to me. They lack both speech and hearing. We human beings are social by nature and form relationships through communication. Through speech and hearing, we communicate. We receive information, we transfer information. Through communication, we express our feelings, our emotions, we express our opinions, share news, knowledge. We also acquire knowledge through speech and hearing every moment. But because deaf children lack this basic quality, their families are ashamed of their deaf son or deaf daughter. The neighbors think the deaf child lacks intelligence because the child can neither hear nor speak. They laugh at the deaf child. And in a country like India, the family thinks the deaf child is a curse. The deaf experience neglect not only by society, but also, as I said, in the family too. Therefore, over the years, the profoundly deaf have formed a community outside their families. This you will never find anywhere else with the other people with disabilities. The deaf consider themselves as a cultural group.
They accept that they are deaf and prefer to be called deaf rather than deaf and dumb, because dumb in English can also mean stupid. They also dislike the label hearing impaired. They want to be recognized as a community with a language of their own. Sign language is their native language or natural language, or as you and I would say, their mother tongue. Okay, I want to ask you a question. How many deaf do you reach out to in church or outside your neighborhood, in your cities? We are all Christians sitting here. Then why this divide? You can see the deaf are on one side and the people with normal hearing are sitting on the other side. Why this divide? Deaf Christian on one side and hearing Christians, they call us hearing people, hearing Christians on the other side. Do we welcome them to our church? Do we welcome them into our homes? Why, again I ask, is this division? As Apostle Paul asks, is the body of Christ divided? The deaf are alienated or kept away from and by people who have normal hearing, because the deaf lack the ability to communicate. The deaf face this discrimination daily within the family and in society. The parents are close to the hearing child, but the deaf child is isolated. The deaf child is usually only asked, "Did you eat?" That is the sad truth of the mother and father's knowledge of sign language. This is why the body of Christ must step in. They must welcome the deaf. God so loved the world. We Christians must remember that at the foot of the cross, the ground is level. There is neither Jew nor Gentile. There is no hearing people separate and deaf people separate. At the foot of the cross, the ground is level. We are all one level. Sinners in need of a Savior. We as followers of Jesus Christ should be radically, totally, completely different from the world, from the worldly society around us. If we, the church, drive them away, where will they find salvation? It is a serious mistake we Christians are making, because it is a serious issue. Christ died for everyone. Salvation is a free gift for everyone. It is serious. Another reason why it is serious, because the cults, the false teachers are welcoming the deaf and leading them towards eternal death. Since the deaf are voiceless and can never learn to use the spoken language forms of us hearing people, the love of Christ must compel, must force us to learn their language. Sign language, that is their language. We have talking mouths, but they have talking hands. Once we learn sign language, the huge barrier is broken. Sign language is a complete language with a grammar of its own. It's a beautiful language, and the deaf are beautiful people. You will find them intelligent, kind, and interesting. You will enjoy conversations with them. A great man named George Beditz made a great statement. He said, sign language is the noblest gift of God to deaf people. I say it is truly the most brilliant gift of God to deaf people. Only if we are willing to learn the language of the deaf, we can build a relationship
relationship with them. And once we build a relationship with them, we can then lead them to Jesus Christ, the Savior of the world. I have been involved with the deaf community for over 15 years. Just imagine, you just had that experience at the beginning of the workshop, and I just repeat it. If your mouth and your ears are sealed, just imagine, how do you tell a doctor you're sick? And what's the nature of your sickness? If you're harassed or treated with injustice, how do you complain when you cannot speak? How do you get knowledge when you cannot hear and have no foundational education? It may come as a surprise to you, but deaf schools and colleges are deceiving the deaf. Truly, the deaf are imprisoned by their disability. Only God can deliver them through His faithful followers, and some of us are sitting here. We Christians talk a lot about fasting. In Isaiah 58, the Lord talks about His thoughts about fasting. He does not accept all fastings. In Isaiah 58, the Lord tells us, in Isaiah 58, the Lord talks about His thoughts about fasting. He does not accept all our fastings. In Isaiah 58, the Lord tells us the kind of fasting He approves and accepts. The Lord says, I will tell you the kind of fast I want, a day to set people free. I want a day that you take the burdens off others. I want a day when you make troubled people free and you take the burdens from their shoulders. We have to follow our Lord Jesus, His pattern. He came and lived amongst the people. He walked with them, He ate with them, He comforted them, He taught them, He removed the heavy burdens they were carrying, and finally Jesus saved them on the cross. Jesus is the same today, and He lives in us and works through us. It is not easy to make friends with the deaf, I agree. The reason being, the deaf don't trust us people who have normal hearing and speech, because they have been ill-treated, oppressed, and humiliated by us hearing people for years. I teach the Bible in sign language, but along with teaching the scriptures, I have also to do counseling. Young deaf adults, men and women usually have no one to whom they can share their problems. There are no Christian mentors, there are no advisors to guide them. With the result, most of them, they grow aimlessly like plants along the road on life's way. When they come to know Jesus and put their trust and faith in Jesus, I have seen lives transformed. They are at peace with their disability because of Exodus 4:11. The Lord says, who has made man's mouth? Or who makes the mute, the deaf, the seeing, the blind? Have not I, the Lord? I dream of a church where the pastor welcomes the deaf. The elders and all the members also love and respect the deaf. John 3:16, God so loved the world, may we also love people, even the deaf of the world. Jesus says, if you love me, obey me. May you and I obey the two greatest commandments according to Jesus. Love God and love others.
And Jesus clarifies how we should love others. He says, love others as I have loved you. Jesus loved us enough to give his life for us. Then, is it so hard for us to love people? Is it so hard, such a great sacrifice to learn the language of the deaf? The deaf here today around you are born again Christians. Can we begin today to welcome our brothers and sisters in Christ and those outside the churches too? How shall we encourage them, cheer them in the language? And I may request the deaf to stand up. All the deaf, please stand. And make themselves known to all of us. May we raise both our arms and shake our hands, indicating cheers, well done, praise. It's their way of clapping. Thank you. Thank you, Auntie. So now we have a time of sharing personal stories, testimonies, sharing of ministry. We are going to begin that sharing with Sister Surya Subhashini. Can you please come? Today happens to be her birthday, and so she wants to share her story too. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, shalom. అందరు బతుకున్నారు ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్తారా? Praise the Lord. చేతులు ఉన్న పైకి హల్లెలూయా అంటారా? వాళ్ళు బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు. అది అందరూ దేవునికి స్తోత్రం. ప్రభు ఇచ్చిన గొప్పతనాన్ని బట్టి ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. నా స్టోరీకి 15 నిమిషాలు అన్నారు, 2 గంటలు మాట్లాడతాను. నాకు ఇచ్చిన టైం 15 minutes కాబట్టి నేను చిన్నగా నా సాక్ష్యం చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. దేవుడు నాకు మరొక సంవత్సరం దయాకిరీటంగా ఇచ్చాడంటే అది దేవుని మహాకృప, నా పట్ల ఉన్న ప్రేమ. నేను యాక్చువల్లీ ఇవాంజలిస్ట్. నాకు 2005లో ఒక మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయింది. మీ ముందు నేను ఇట్లా కనబడుతున్నానంటే నేను నార్మల్గా లేను, కానీ దేవుని మహాకృప. ఒక మేజర్ యాక్సిడెంట్లో నాకు రైట్ హ్యాండ్ లేదు, రైట్ హ్యాండ్ అది తీసేశారు. యాక్సిడెంట్లో చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అది. లారీ ఇంకా కారు, లారీ అతను తాగొచ్చి కారు గుద్దేసినప్పుడు నాకు భయంకరమైన యాక్సిడెంట్. నా తలలో ఎన్నో కుట్లు ఉంటాయి, నా పనులలో కూడా నాకు సర్జరీ అయింది. నా చేయి లేదు, నా శరీరంలో ఆల్మోస్ట్ 200 to 300 పైన కుట్లు ఉంటాయి. కుడివైపు అంతా కూడా నా శరీరం కుట్టబడ్డది. పాపిగా ఉన్న నన్ను దేవుడు యాక్చువల్లీ శ్రమ ద్వారా నేను వెళ్ళినప్పుడు దేవుని ప్రేమ నేను కనుగొన్నాను. ఆ శ్రమ కలుగుట పౌలు మేలాయను అని ఏ విధంగా అన్నాడో, నా విషయంలో ప్రతి ఒక్క శ్రమ నాకు దేవుని దగ్గర తీసుకొచ్చింది. ఒకప్పుడు లోకమే సర్వస్వం అనుకున్నాను, లోకంలో ఉన్నోళ్ళంతా నావాలనుకున్నాను. కానీ ఎవరైతే నావాలనుకున్నారో ఒక శ్రమ వచ్చినప్పుడు వారందరూ కూడా నన్ను విడిచిపోయినది నేను చూశాను నా లైఫ్లో. నా ముఖం కూడా చూడడానికి ఎవరు ఇష్టపడలేదు, నా దగ్గర రావడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు. నేను ఎక్కడైనా ఫొటోస్ ఇట్లా దిగుతున్నా కూడా నన్ను వెలివేశారు. నేను అందరికీ కూడా వికారంగా కనబడ్డాను, అందహీనంగా కనబడ్డాను, అన్నీ నేను పోగొట్టుకున్నాను. అటువంటి అప్పుడు దేవుడు ఆ పరిస్థితిలో నన్ను చూచి ఆయన బిడ్డగా, ఎప్పుడైతే యు ఆర్ బీన్ రిజెక్టెడ్ బై ద సొసైటీ, గాడ్ విల్ సెలెక్ట్ యూ. ఎప్పుడైతే మీరు రిజెక్ట్ అవుతారో దేవుడు అక్కడే మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. నా పరిస్థితిలో అందరు నన్ను రిజెక్ట్ చేసి ఇంకా నేను చనిపోతాను, డాక్టర్లు 24 గంటలు టైం ఇచ్చారు. కానీ దేవుని వాక్యం సత్యము. వాక్యంలో ఒక వాక్యం నాకు చాలా ఇష్టం. 118 కీర్తన 17వ అధ్యాయము రాసి ఉన్నది. అందులో నేను చావు సజీవుడవై యెహోవా క్రియలు వివరిస్తాను. నేను ఈరోజు బ్రతుకున్నానంటే దేవుని క్రియలు వివరించడానికి అనేక స్థలాలకు దేవుడు నన్ను నడిపిస్తాడు. ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్, స్త్రీలు భర్తల ద్వారా వేధింపబడినప్పుడు, వారు చావాలని అనుకున్నప్పుడు నేను నా సాక్ష్యం ద్వారా అనేక విషయాల్లో వారిని బలపరిచినట్లు దేవుడు నన్ను ఒక పనికిరాని పాత్రను బలమైన పాత్రగా అనేకుల మధ్యలో నన్ను నిలబెట్టి మాట్లాడుతున్నాడు. అనేక విషయాల్లో దేవుడు నాకు నేర్పించాడు. ఒకప్పుడు ప్రేమ, సహనము ఏవి లేని నాకు ఆత్మ ఫలాలతో దేవుడు నన్ను నింపాడు. నేను అన్ని ఖాళీగా అయిపోయాను. ఎప్పుడైతే శ్రమ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు నాకున్న గర్వం, అహంకారం అన్ని నావే అని ఒకప్పుడు అతిశయించిన నేను, ఎప్పుడైతే నేను శ్రమ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు అది దేవుని కృప వల్ల నేను పొందినానని నేను నేర్చుకున్నాను.
కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడం నేను నేర్చుకున్నాను. ప్రార్థన అంటే అడగడం ఒకటే చాలా మందికి మనకు తెలుసు, కానీ నేను అడగడం కాదు, కానీ ప్రతి నిమిషము దేవుడు చేసిన మేలను బట్టి నేను ప్రతి దినము దేవుణ్ణి, ప్రతి క్షణము ఆయనను నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులతో ఆయనను మహిమపరుస్తాను. ఒకప్పుడు నాకు లేని క్వాలిటీస్ అన్ని దేవుడు నన్ను పుట్టమిలేసి కాల్చినట్టు, ఒక బంగారం ఎప్పుడైతే దాంట్లో ఉన్న చెడు తీయాలంటే ఒక నిప్పులో వేసి కాల్వబడాలి. నాలో ఉన్న చెడు, దేవుడికి అసహమైన సంగతులు నాలో ఉన్నాయి అన్నీ వెళ్ళిపోవాలంటే, దేవుడిలాగా నేను మారాలంటే శ్రమ ద్వారా నన్ను దేవుడు తీసుకువెళ్ళి ఆయన బిడ్డగా ఆయన పరిశుద్ధ రక్తం ద్వారా నన్ను కడిగి శుద్ధీకరించి రక్షణ వస్త్రం నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఆ రక్షణ వస్త్రం ఎట్లంటే, నేను పోయిన అన్ని కూడా యోబుకి ఏ విధంగా దేవుడు ఇచ్చాడో నాకు కూడా అన్ని కూడా తిరిగి ఇచ్చాడు. అందరు కూడా నన్ను చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపోతారు. నన్ను చూసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా నేను బ్రతుకుతా అనుకోలేదు. నేను ఈ విధంగా ఉండి నేను దేవుని సేవలో వాడబడతాను కూడా ఒక్కరు కూడా అనుకోలేదు. కానీ ఈరోజు అనేక మనుషులు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు నన్ను చూసి. నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడని నేను ఎప్పుడు తెలుసుకున్నానంటే, ఎప్పుడైతే నా బలహీనతలు ఉన్నాయో ఆయన బలాన్ని నేను చూశాను. ఎక్కడైతే నేను కృంగిపోయి ఉన్నప్పుడు నన్ను దేవుడు లేవనెత్తడం నేను చూశాను. నా వల్ల కాదు ప్రభు అంటే, నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు, సమస్తం క్రీస్తు యేసు మహిమనందు నువ్వు చేయగలుగుతావని దేవుడు నాకు నేర్పించాడు. ఫిలిప్పీ 4:13 ద్వారా నా ప్రతి ఒక్క అవసరత క్రీస్తు యేసు నన్ను ఎట్లంటే ప్రభు నాకు తీర్చాడంటే, ఫిలిప్పీ 4:19 ద్వారా క్రీస్తు యేసు మహిమైశ్వర్యంలోని ప్రతి అవసరత తీరుస్తానని, నా అవసరతలన్నీ ఎట్లంటే ఒక మనిషి దగ్గర నేను చేయి చాపకుండా ఎప్పుడైతే నాకు అన్నింటి ప్రార్థన దేవుని తట్టు నేను తిరిగి ప్రార్థించానో, దేవుడు నా ప్రతి ఒక్క అవసరత ఈ రోజు వరకు తీరుస్తూనే ఉన్నాడు. లోకంకు ఒక వింతగా కనిపిస్తాను నేను, అసలు నువ్వేనా అని. నాకు ఎంతో పెద్ద జుట్టు, నేను కట్టిన చీరలు నేను కట్టను. ఒకప్పుడు ఎంతో చక్కగున్న నాకు అన్ని బాబ్డీ హెయిర్. ఇప్పుడు ఒక సౌత్ ఇండియన్ నుంచి నన్ను నార్త్ ఇండియన్ గా దేవుడు మార్చాడు. ఎవరు కూడా నేను తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను అనుకోను. అందరికీ దేవుడు ఒక్క రూపం ఇస్తే నాకు 2 రూపాలు దేవుడు ఇచ్చాడు. పై రూపమే కాదు కానీ అంతరంగం కూడా నా హృదయాన్ని శుద్ధి చేశాడు. ఒకప్పుడు పాపిగా ఉన్న నా హృదయాన్ని ఆయన రక్తంతో కడిగి పరిశుభ్రపరిచి నన్ను ఒక చిన్న పిల్లలుగా మార్చాడు. నేను ఏ కోపాలు తాపాలు ఏది ఎవరి మీద పెట్టుకోను. ఒకప్పుడు ఏదున్నా కూడా వాళ్ళ ముఖం చూడాలంటే నన్ను బాధ పెట్టిన వాళ్ళు చాలా బాధపడుతుండే. కానీ దేవుడు నాకు నేర్పించినంటే, నువ్వు ఎంత తగ్గించుకొని ఉంటావో నేను అంత హెచ్చిస్తాను బిడ్డ అన్నాడు. నువ్వు ఎంత హెచ్చిస్తానని నువ్వు గర్వపడతావో నేను నాకు తెలుసు నిన్ను ఎక్కడ పెట్టాలని దేవుడు నాతో స్పష్టంగా మాట్లాడాడు. నేను దేవుడు మహిమార్థం చెప్పగలరా? ఈ చేయితో ఇప్పుడే బ్రదర్ చెప్పారు, ఒక నార్మల్గా ఉన్న మనిషి ఒక చేయి కట్టేస్తే ఒక అర్ధ గంటలోనే వాళ్ళకు చుక్కలు కనబడ్డాయి, నేను చేయలేను అని. నేను నార్మల్గా ఉన్న మనిషి యాక్సిడెంట్ అయినాక నా కుడి చేయి పోయినాక ఈ చేయితో నేను ఏ పని కూడా చేయలేని నన్ను దేవుడు ఎట్లంటే ముళ్ళు లాంటి పరిస్థితులు నాకు పెట్టి, నా వారే నన్ను వెలివేసి, నా వారే నన్ను బలహీనపరిచి, నన్ను అవమానపరిచినప్పుడు, ఎప్పుడైతే అవమానం వెంబడి నేను వెళ్తా ఉన్నప్పుడు దేవుడి దగ్గర తిరిగి నేను ప్రార్థించడము, ఆయనను అడగడం నేర్చుకున్నాను. ఆయనను ఎప్పుడైతే మొరపెట్టినానో, దేవుడు నాకు నీకు జ్ఞానం కొదవైతే నన్ను అడుగు, నీ జ్ఞానం ఇస్తాను బిడ్డ అని మాట్లాడినప్పుడు జ్ఞానం అడగడం నేర్చుకున్నాను. ఎక్కడైతే అవమానం పడతా ఉన్నానో నాకు అన్నిటితోటి దేవుడి తట్టు నేను తిరగడం నేర్చుకున్నాను. అప్పుడు తిరిగిన వెంటనే దేవుడు నాకు ఎన్ని నేర్పించాడంటే, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. నేను చెప్పడం ఏదో సినిమాలాగా ఈజీగా కాలేదు. ప్రతిదినం నాకు ఒక పరీక్ష. ఆ పరీక్షలో 19 ఏళ్ళు నాకు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు. 2005లో నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది. ఈ 19 ఏళ్ళలో దేవుడు నన్ను ఎట్లా మార్చాడంటే, ఈ చేయితో నాకు ఒక పెన్ను కూడా పట్టుకోవడానికి రావడానికి, నన్ను తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ నేను రాయగలుగుతాను, కొంచెం మెల్లగా రాస్తాను, దేవుని కృప వల్ల రాయగలుగుతాను. ఈ చేయితో నేను చపాతీ చేయగలుగుతాను, వంట చేయగలుగుతాను, నా బట్టలు నేనే ఉతుక్కుంటాను, నా బట్టలు నేను ఆయన చేసుకొని వస్తాను. ఎవరి మీద కూడా నేను ఆధారపడకుండా సమస్తం ఆయన మీద ఆధారపడేటట్టు దేవుడు నన్ను బలపరిచాడు. అంత గొప్ప ఆశ్చర్యకరుడని దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాం. ఏది కూడా డోంట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఈ దినం నువ్వు మంచిగా ఉండొచ్చు, రేపు నీ దినం కాదు. సామెతలు 27 అంటే, రేపటి గురించి నువ్వు అతిశయపడకు, రేపు ఏమై సంబంధించుకుంటుందో ఏమవుతుందో నీకు తెలియదు. సో ఈ దినం మనం మంచిగా ఉంటాం అనుకుంటాం, కానీ రేపు ఏమవుతుందో తెలియదు. నా జీవితంలో ఈ చేయి లేకున్నప్పుడు ఒక పెద్ద చర్చ్లో నేను ఒక పండుగకు వెళ్ళాను. వెళ్ళేప్పుడు అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు, ఒక చైర్ ఖాళీగా ఉంది. నేను కూర్చోవాలనుకుంటే కూడా అక్కడ బ్యాగ్ పెట్టారు కానీ నాకు చైర్ ఇవ్వలేదు. వాళ్ళకి తెలుసు నాకు చైర్ లేదు అని. కానీ మనుషులు ఎంత కఠినంగా అయిపోయినారంటే, చూచి కూడా ఆ ఒక సహాయం చేసే మనసు అనేది లేదు. నేను అట్లనే నిలబడ్డాను. అయినాక అక్కడ ఉన్న వాచ్మెన్ ఆయన ఒక చైర్ తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చాడు. నేను చూసింది ఏంటంటే, సర్వీస్ అంతా అయిపోయేదాకా ఆ చైర్ మీద బ్యాగ్ ఉంది కానీ ఎవరు కూడా కూర్చోలేదు. నేను చాలా బాధపడ్డా. మనుషులకు కళ్ళుండి కనబడినా కూడా అటువంటి మనుషులకు ఏది కూడా సహాయం చేయడానికి ముందుకు రారు. నేను తినడానికి ఒకసారి డిన్నర్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక బ్యాగ్ పెట్టేసి ఉన్నారు కానీ ఎవరు కూడా లేస్తలేదు. నేను ఒక చేతితో ప్లేట్ పట్టుకొని తినలేను. ఐ నీడ్ సమ్ అంటే ఒక టేబుల్ ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి సపోర్ట్ కావాలి. కానీ తెలిసి ఉండి కూడా చర్చికి వచ్చి
వాక్యాలు విని ఆరాధిస్తూ స్తుతిస్తూ ఎంతో గంభీరంగా పాడిన వాళ్ళ మనసుల్లో అటువంటి మనుషుల కోసం ప్రేమ లేదు. నేను ఎన్నో చూసాను. నా స్నేహితులు అన్న వారే నాకు ఒకసారి సహాయం కావాలి, నేను చేయలేదంటే కూడా వారు చేయలేదు నాకు. నేను ఎన్నో చూసాను. అవి చూసి ఒకటే నేర్చుకున్నాను. నేను కనబడితే నేను ఒక వికలాంగులాగా కనబడుతున్నానేమో, కానీ నా మనుషులు ముందున్న మనుషులు అన్ని ఉన్నా కూడా చాలా విషయాల్లో వికలాంగులాగా నాకు కనబడ్డారు. నేను ఎంతో బాధపడ్డాను. కానీ దేవుడు నాకు నేర్పించింది, బిడ్డ నువ్వు కాదు, నీలో ఉన్నవాడు నేను గొప్పవాడిని. ఏంటంటే నేను ఈ విధంగా చేస్తున్నానంటే బలవంతుల ముందు నేను సిగ్గుపరచడానికి బలహీనురాలని నేను ఎన్నుకున్నాను. జ్ఞానుల ముందు సిగ్గుపరచడానికి నేను వెర్రిదానిలాగా కనబడ్డాను, బలహీనురాలుగా కనబడ్డాను. కానీ ఈ రోజు నేను ఎక్కడన్నా పోయి మాట్లాడినప్పుడు మనుషులు ఆశ్చర్యపోతారు, ఈమె నా వెర్రిది, ఇది వెర్రిది అనుకున్నాను, పిచ్చిది అనుకున్నాను. డాక్టర్ నేను పిచ్చిది 24 గంటల్లో చనిపోతుంది, బ్రతుకుతే పిచ్చిది, ఈమె ఏది కూడా గుర్తుండదని డాక్టర్స్ చెప్పిన ఆ ఒక వైద్యుడు ఈ రోజు ఉన్నాడో లేదో తెలియదు, చనిపోతారని చెప్పిన వైద్యుడు 19 years అయింది కానీ నేను చనిపోలేదు. దేవుని క్రియలు వివరించడానికి దేవుడు నాకు ఈ జీవితం ఇచ్చాడు. ఒక లోకంలో ఉంటున్నాం కానీ మనిషిగా అర్థం చేసుకుంటలేం, మనిషిని ప్రేమిస్తలేం. ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రేమ మనలో లేదు. కానీ నేను ఒక్కటి చెప్పగలుగుతాను, ఎంగేజ్ డిజబిలిటీ హబ్ హైదరాబాద్ హబ్లో నేను చూసిందంటే మా అందరికీ బలహీనతలు ఉన్నాయి కానీ మా ముఖంలో ఎప్పుడు చిరునవ్వు ఉంటుంది. మా లోపల క్రీస్తు ప్రేమ ఉంటుంది. ఒకరినొకరు మేము అర్థం చేసుకుంటాం. నోరు తెలిసి చెప్పే అవసరం లేదు. ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా వెంటనే ఒకరికొకరు సహాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తాం. నాకు అది చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. నార్మల్గా ఉన్న మనుషులు ఎవరు కూడా అవి చేయడం నేను ఎక్కడ చూడలేదు. వాళ్ళన్నీ చూసి కూడా ఒకలాగా ప్రవర్తిస్తారు. కానీ ఎన్నో బలహీనతలు ఉన్న మేము ఒక్క రీతిగా ఈ విధంగా ఫెలోషిప్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంతో ప్రేమ, ఆప్యాయత, ఒక అనుబంధం, అంటే రక్త సంబంధం కాకుండా కూడా క్రీస్తు సంబంధులుగా మేము ఎప్పుడు కూడా గ్యాదర్ అవుతాం. అది ఎంతో గొప్ప సంగతి. అటువంటి ప్రేమ దేవుడు కోరుతున్నాడు. మనం ఉంటే మాటతో చెప్పడము, వాక్యాలు ఎంతో చెప్పడము, పాటలు పాడడము, అన్ని చేయడం అది అందరు ఈజీ. కానీ నిజంగా శ్రమ ఉన్న వారికి ఎప్పుడన్నా మీరు పోయి ఆదరణిస్తున్నారా? వారికి సహాయం చేస్తున్నారా? ఇప్పుడు దాకా అన్నవరం బ్రదర్ చాలా బలమైన వాక్యం చెప్పాడు, అది నిజము. వారికి కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏం సహాయం చేయకుండా వారిని అవమానపరచకండి, వారిని బాధ పెట్టకండి. అట్లీస్ట్ ఒక మాటతో వారితో ప్రేమతో మాట్లాడండి. మీకు అయితే కొంతమందికి చాలా సహాయం అవసరము, మీకైతే దేవుడు ప్రేరేపిస్తే వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళండి. అది దేవుడు కోరే ప్రేమ. అదే కోరుతున్న అట్టి ప్రేమ ఈ దినంలో లేదు. దేవుడు కోరేటటువంటిది నా జీవితంలో పర్సనల్గా నేను చూసాను. అన్ని నాకు కుట్లే, తల నుంచి అరికాల వరకు కుడివైపు అంతా కూడా నాకు కుట్లే ఉంటాయి. కానీ ఆ ఒక బాధ నేను ఒకటి దేవుడు నాకు నేర్పించింది ఏంటంటే, ఏ శ్రమ అయినా స్తుతించడంలో నేర్చుకోని అన్నాడు. నేను ఏ శ్రమ వచ్చినా దేవా ఈ పరిస్థితి నాకు ఎందుకు ఇచ్చినావు అని నేను అడగను. కానీ దేవా నువ్వు ఇది ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం, దీని ద్వారా నువ్వు ఇంకా నాకు ఏం నేర్పించబోతున్నావు, నేను నేర్చుకోవాలని ఆశపడుతున్నానయ్యా. ఓకే, నీ మాట నేను వినాలనుకుంటున్నాను. సామ్యుయల్తో మాట్లాడినప్పుడు నేను వింటున్నప్పుడు పిలిచినప్పుడు మూడోసారి ఎస్ లార్డ్ ఐ వాంట్ టు హియర్ యూ అంటాడు. నేను వినాలని ఆశిస్తున్నాను. అంటే ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు గలవారు అన్ని విషయంలో ఎట్లంటే సింహం వల్ల ధైర్యంగా ఉంటారు. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ నీ మీద ఎప్పుడు వస్తుందంటే నువ్వు మారు మనసు రక్షణలో ఉన్నప్పుడు, ఆయన ఆత్మ నీ మీద వచ్చినప్పుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తారని మొదటి అపోస్తులు 1:8 మాట్లాడుతున్న వాక్యం. ఆయన ఆత్మ నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయగలుగుతావు. నేను చేయని కార్యం అని ఒక్కదాన్ని అన్ని చేయగలనంటే నేను చేయలేను. కానీ ఆయన కృప ద్వారా నా కృప నీకు చాలును అని ఇప్పుడు దేవుడు ప్రతి ఒక్క బలహీనతలు ఆయన కృపను నేను చూశాను, ఆయన ప్రేమను చూశాను, ఆయన వాత్సల్యతను నేను చూశాను. విరిగిపోయిన నన్ను పనికి రాదు అన్న రాయిని చివరికి మూల రాయిగా మార్చి అనేకుల మధ్యలో ఒకరోజు కూడా నేను ఫ్రీగా ఉన్నాను. అనేకమైన స్థలాల్లో నాకు పిలుస్తుంటారు టెస్ట్ మనకి. ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో నేను ఏ విధంగా నేను నేర్చుకున్నానని చెబితే 2 గంటలు కాదు 4 గంటలైనా కూడా మనుషులు అక్కడే కూర్చొని వింటుంటారు. లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. దేవుడు అన్ని విషయంలో నాకు నేర్పించింది ఒకటే, నిన్నటి గురించి ఆలోచించకు, రేపటి గురించి బాధపడకు. ఈ రోజు నీకు శ్రేష్టమైన దినం ఇస్తున్నాను, మరి నువ్వు నా గురించి ఏం చేస్తున్నావు, నన్ను ఏ విధంగా నువ్వు సంతోషపరుస్తున్నావు, ఇతరుల పట్ల నువ్వు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు, నీ హృదయం మారిందా, నువ్వు నాలాగా మారినావా అని దేవుడు నన్ను అడుగుతాడు ప్రతిదినము. ఈ రోజు పొద్దున లేచినా కూడా నేను అంటాను, దేవా నిన్నటి దాకా నాకు మీకు ఏదైనా ఆయాసకరమైన నాలో ఉంటే నా దగ్గర నుంచి తొలగించయ్యా, నీలాగా నేను మారాలని నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను ప్రభువా, నాకు నేర్పించండి, నీ సహాయం కావాలి, నీ ఆత్మ అభిషేకం నా మీద కావాలని దేవుణ్ణి నేను కోరుతూ ఉంటాను. ఒకప్పుడు అన్నీ నాకున్నా, నాకు సంతోషం ఏది లేకుండే, కానీ నేను అన్నీ పోగొట్టుకున్నా. నేను ఇప్పుడు పూర్తిగా ఆయన మీద ఎప్పుడైతే ఆనుకొని ఉంటావో నేను పూర్ణ శాంతి కలిగేవారిగా చేస్తా అన్నాడు దేవుడు. ఆయన మీద నేను ఆనుకోవడం మొదలు పెట్టినప్పుడు నా స్వభావం మారింది, నా మాట మారింది, నా ప్రవర్తన మారింది. అన్నింటిలో నేను తగ్గించుకోవడం ప్రారంభించినప్పుడు నేను దేవుని యొక్క సన్నిధి ప్రతిదినం అనుభవిస్తాను. ఆయన ఒక సంతోషం నా ముఖంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ పోయినా నవ్వుతూ ఉంటే మీరు ఎంతో చక్కగా ఉంటారని ఇప్పుడు అంటారు.
ఆ చీకటి హృదయాన్ని దేవుడు ఎప్పుడైతే తాకి, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్న బిడ్డ, నువ్వు నా సొత్తు, నా అరచేతిలో నేను చెక్కుకొని ఉన్నాను అని దేవుడు ఎప్పుడైతే వాగ్దానం చేశాడో, ముదిమి వచ్చే వరకు నేను ఎత్తుకున్నవాడని నేనే, నేను ముద్దు పెట్టుకున్న అందరూ నేను విడిచిన, నేను విడవను, నేను ఎడబాయను అన్న దేవుడు ఈ రోజు వరకు ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము ఈ రోజు నేను బర్త్డే ఈ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను, పాప నా దగ్గర ఢిల్లీలో వెళ్ళింది, ఇంకా నా బర్త్డే ఏం కాదు చేసుకోను అని నేను అనుకున్నాను. కానీ నీ ఆలోచనలు వేరు, నా ఆలోచనలు వేరు, నీ త్రోవలు వేరు, నా త్రోవలు వేరు అన్నాడు. నీతిమంతుల ప్రార్థన ఒక్కరు ప్రార్థించిన దేవుడు ఎంతో సంతోషిస్తా అన్నాడు. ఆయన బిడ్డగా మనం ఉన్నప్పుడు ఆశ్చర్యకారం చేస్తే ఎంతమంది మధ్యలో కేక్ కట్ చేసి ఇది ఒక, నేను ఏదో ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వలేదు, మీరు అంత మంచి భోజనం తిన్నారు, అది నా బర్త్డేకి, అది హల్లెలూయా. నేను ఒకటి కూడా ఏం చేయలే, కానీ దేవుని కృప ప్రతిదినం నూతన పరుస్తుంది. ఆయన కృప మనకు ఉంటే చాలు, మన జీవితంలో మన లైఫే అంత మారుతుంది. సో దేవుడు అట్టి కృప నాకు ఇచ్చాడు. ఇన్ని సంవత్సరాలు నన్ను కాపాడి మరొకసారి 19 ఏళ్ళు నేను చెప్పగలుగుతాను, నేను బ్రతికి సెకండ్ లైఫ్. 19 years గాడ్ హస్ సేవ్డ్ మీ. ఇప్పుడు 20th yearలో నేను వెళ్తున్నాను. నా అసలు నంబర్ చెప్పాను, ఎందుకంటే ఐమ్ టూ యంగ్. నంబర్ ఈజ్ ఓన్లీ, ఏజ్ ఈజ్ ఓన్లీ అ నంబర్. ఓకే, మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి నా నంబర్, బట్ ఐమ్ 20 years యంగ్. సో దేవుడు ఇచ్చినది, అండ్ ఐ వాంట్ టు బి యంగ్ ఎవ్రీ డే టు గ్లోరిఫై గాడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మే గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sister. Next we have Sister Nureen Ilani, who will share her testimony. Praise the Lord. Hello.